জিনের আপস্ট্রিমে হচ্ছে there should be high CG islands, right? So if you can find those high CG islands, it will help us to find the genetic regions. কোথায় কোথায় আসলে এক্সন গুলি আছে বা জিনগুলি আসলে জিনের মধ্যে কোথায় আছে এটা একটা নলেজ আমাদেরকে দিবে। And we were trying to see that how we can model this using a Hidden Markov model. Hidden Markov model যে আইডিয়াটা ছিল সেই আইডিয়াটা আমরা দেখেছি যে we have some states denoted by a set Q, and we have a alphabet. Alphabet means symbols that we can see. আমরা যেগুলোকে observe করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার alphabet set. So for example, for the nucleotide things, DNA things, the alphabet is just simply C, G, T, A. These are the symbols, right? And hidden states, these are the states that generates these symbols from the alphabet. For the simpler case of CG island, আমরা just খুবই simple দুইটা স্টেট ধরে নিয়েছিলাম যে আচ্ছা as if এখানে একটা H আছে আর একটা low CG content and high CG content আছে. So this part is our model, and this part has got a transition model as well. যে H থেকে H এ থাকবে কিনা, H থেকে L যাবে কিনা, L থেকে L আসবে কিনা, L থেকে L থাকবে কিনা. Now there could be one state, two state, three state, many more states like that. Okay, and in each of these states we could see that there are symbols that are generated. Now these symbols are from the alphabet. যেমন এখানে আমার চারটা সিম্বল আছে তাহলে এখানে চারটা সিম্বল জেনারেট হবে. So whatever we see here are these symbols. এখানে দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ট্রানজিশন আর একটা হচ্ছে এমিশন. So this is a whole model, right? So transition means যে এই স্টেটগুলো থেকে একটা স্টেটে যাওয়ার সম্ভাবনা কত, সেটা একই স্টেটে থাকবে নাকি একটা ভিন্ন স্টেটে ট্রানজিশন করবে. আর এমিশন হচ্ছে যে ওই স্টেটে থাকার সময় এই সিম্বলগুলো জেনারেট করার পসিবিলিটি কত. So once again আমরা যখন সিকোয়েন্স রিড করি ইউজিং সাম অফ দ্য সিকোয়েন্সিং টুলস দ্যাট উই মাইট ইউজ, সেখান থেকে আমরা আসলে কি দেখতে পাই, আমরা আসলে একটা স্ট্রিং রিড করি A C G T T T whatever we read it here. নাও আমাকে বলতে হয় যে আসলে এখানে কোথায় হচ্ছে জেনেটিক রিজন গুলো আছে, রাইট? এটা হচ্ছে আমার প্রবলেম. নাও to do that, এই যে আমার observation, this is my observation X, we call it X. We try to find out that what state actually generated those symbols. It's kind of an annotation. তাহলে আমি বলতে চাই যে এই প্রত্যেকটা রিজন must be either from H or from L. So we want the annotation for this input sequence. তাহলে আমার যদি এটা হয় DNA sequence, যেটা হচ্ছে আমার observation, I want to know what hidden states might have generated these symbols. So maybe this initial part could be low, low, then maybe a stretch of high, 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 then again something and there is a low. So if I can identify those regions, that will help us to find where the genes are located into the genome. And these hidden states, the sequence of states, we call it pi. We call it pi. So given this X, my target is to find this pi. And this problem we call the decoding problem, provided that we know the model. We know the model, এই কথাটা মানে হচ্ছে আমার কাছে emission probability আছে, আমার কাছে transition probability আছে. So what is transition? Transition is if I have q number of states, so it's a q into q matrix where you have the probabilities for each of the transition from one state to the other state. Emission probability হচ্ছে q into alphabet. Each of the states, what is the possibility that this state will generate this symbol? এটা থাকলে আমরা ডিকোডিং প্রবলেমটা সলভ করতে পারি ইউজিং বেসিকস অফ প্রবাবিলিটি. যেমন আমরা বলছিলাম যে যদি এরকম দেওয়া থাকে আমাদের, তাহলে আমরা খুব সহজে আমরা যেটা করতে পারি যে আমরা যদি কোনো একটা সিম্বল দেখে থাকি, ফর এক্সাম্পল সে উই হ্যাভ এ সিম্বল লাইক দিস, সে C C A T whatever like it is, তাহলে ডেফিনেটলি এখানে কি একটা স্টেট থাকার কথা, রাইট? What state I don't know, but I have two options, H or L. So if this is H, or maybe this is H again, this is again H, this is L. So what is the probability that this sequence was generated by this state sequence?
observation was generated by this state sequence. What is the probability? Right? তাহলে আমরা এটাকে লাস্ট ক্লাসে শিখেছিলাম, তাই না? আমরা বলছিলাম যে what is the probability of x. So what is pi? Pi is a sequence of states. X is a sequence of symbols. Now if I want to calculate this probability, so initially what is the probability that your initial state will be h? So that is probability of pi naught. Pi naught মানে হচ্ছে শুরুতে আমি স্টার্ট করতেছি সেইটা এই h থেকে স্টার্ট করার সম্ভাবনা কত। তারপরে what is the probability that pi first এই যে ট্রানজিশনটা হলো pi 1 to pi 1, এখান থেকে আমি হচ্ছে একটা h স্টেট থেকে স্টার্ট করব, এটা probability। দেন ওই স্টেটে c জেনারেট হবে, তার probability। দেন পরের একটা ট্রানজিশন হচ্ছে h to h, তার probability। তারপর h থেকে c, দেন h to h, h থেকে a, দেন h to l, দেন l থেকে t। মেক সেন্স? তাহলে আমাকে এখানে কতগুলি কনজিকিউটিভ প্রবাবিলিটি মাল্টিপ্লাই করতে থাকতে হবে। দেন আমি পেয়ে যাব যে আসলে এই সিকোয়েন্সটা থেকে এই সিকোয়েন্সটা পাওয়ার likelihood or probability আসলে কত পাবো, রাইট? বাট দিস ইজ নট দ্য অনলি পসিবল স্টেট সিকোয়েন্স। দেয়ার শুড বি 2 to the power 4 such sequences, right? Why 2 to the power 4? Because our চার লেন্থের অবজারভেশন। সো এখানে প্রত্যেকটা পজিশনে কি either h or l দেওয়া আছে। তাহলে আমি এরকম 16টা প্রবাবিলিটি বের করতে পারি। তাহলে একটা ফর লুপ চালিয়ে আমি বের করতে পারবো যে কোনটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রবাবিলিটি, ওইটাই হচ্ছে আমার পসিবল সিকোয়েন্স। বাট দ্যাটস computationally difficult if you have a sequence length of size say 100 or something like that, right? 100 only difficult. 2 to the power 100 is quite a big number, তাই না? তাহলে এটার জন্য কি আমরা একটা সলিউশন বের করেছিলাম, সেটা কি Viterbi algorithm, dynamic programming once again, যে আমরা টপ ডাউন স্টার্ট করতে পারি, রাইট? সো that is the solution to the decoding problem. তো ডিকোডিং প্রবলেমে আমরা বলছিলাম যে আমাদের একটা অ্যারে আমরা ইউজ করব, যে অ্যারেটার সাইজ হবে this will be the length of the sequence rows, columns, and the rows will be how many states we do have. আমাদের কেসটা খুব সিম্পল ছিল, দুইটা মাত্র স্টেট ছিল। সো রো হবে দুইটা, বাট মেবি 4টা 10টা কিছু হতে পারে। আর কলাম হবে the length of the sequence 1 to l. So for each of these values প্রথমটা তো বের করা খুব সহজ। প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেটটা, এই স্টেটটা সমানুগত a1 a2 a3 a4 এন্ড ওই স্টেটে এমিশন প্রবাবিলিটি কত, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে কি প্রথম চারটা ভ্যালু পাওয়া যাবে না? দেন নেক্সট ভ্যালুটা জন্য বের করতে হবে। এই ভ্যালুটা বের করার পর হচ্ছে এদিক থেকে একটা ট্রানজিশন করতে পারে, এদিকে একটা অথবা কি এদিকে একটা। তার মানে আগে সবগুলো স্টেট থেকেই আসতে পারে, তাই না? দেন each of this স্টেটে কি আবার একটা এমিশন প্রবাবিলিটি আছে। We have to see the symbol here. So আগের ভ্যালুগুলোর সাথে আর দুইটা ভ্যালু মাল্টিপ্লাই করে কি এই ভ্যালুটা পাওয়া যাবে। এবং এই যে পসিবল চারটা আর কিউ নাম্বার অফ কিউ স্টেটস, এখান থেকে কি ম্যাক্সিমাম নাম্বার সিলেক্ট করতে হবে, রাইট? তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা ঘরে এখানে কয়টা ঘর আছে? কিউ সংখ্যক ঘর আছে, তাই না? প্রত্যেকটা ঘরে আবার ভ্যালু কয় জায়গা থেকে আসতেছে? কিউ জায়গা থেকে আসতেছে, রাইট? সো ফর ইচ অফ देम you have q values, those are coming. So প্রথমের জন্য কি 4টা, এটার জন্য 4টা, এটার জন্য 4টা, এটার জন্য 4টা। তাহলে একটা কলামে আমার কি q স্কয়ার অপারেশন থাকতেছে, আর টোটাল লেন্থ কি l. So that should be my running time for this algorithm, right? আমরা একটা খুব টয় কেসের জন্য এক্সাম্পলটা দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে ভিটারবি কাজ করে। এবং আমরা আরেকটা জিনিস বলেছিলাম যে আমরা আসলে এই এতগুলি যদি আমি দশমিকের পরে এরকম সংখ্যা গুণ করতে থাকি, তাহলে কি হবে, এক সময় এটা খুব ছোট একটা নাম্বার হয়ে যাবে, তাই না? ফর এক্সাম্পল আমার যদি অবজারভেশন লেন্থটা 100, তাহলে 100টা জিরো চলে আসবে। দ্যাট মাইট ক্রিয়েট সাম আন্ডারফ্লো। টু অ্যাভয়েড দ্যাট, হোয়াট উই ডু, use log and then you don't multiply, you add them. Make sense? এই পর্যন্ত আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা ছিলাম, তাই না? This is recap of what we have seen in the last class. Now আজকের ক্লাসে আমাদের গোল হলো how do I know the model? মডেলটা আমি জানলাম কিভাবে। এখানে মডেল বলতে আমরা আবারও একবার মনে করে দিই, what is model? মডেল মানে হচ্ছে দুইটা ম্যাট্রিক্স, একটা হচ্ছে T আর একটা হচ্ছে P. These two matrix, how do I know these two matrix? কোথা থেকে? Machine learning.
data, right? So if I've seen something, then I can try to estimate, right? Try to estimate that, right? যেমন ধরেন আমি হচ্ছে ছাতা নিয়ে আসি অথবা ছাতা আনি না, তাই না? ছাতা কোন দিন নিয়ে আসি? বৃষ্টি হলে, আর বৃষ্টি না হলে ছাতা আনি না। So you can see me carrying umbrella or not. ব্র্যাকেট ইউনিভার্সিটির ভিতরে বসে থাকলে আমরা বাইরে কি হচ্ছে দেখতে পাই না, তাই না? আমি যখন আমার রুমে বসে আছি, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আমি বুঝতে পারতেছি না। স্টুডেন্টরা যখন আমার ক্লাস রুমে আসতেছে, ওরা ছাতা আনলে বুঝি বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, রাইট? সো হিডেন স্টেট ইজ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি শুকনা আছে। বাট কিছু স্টুডেন্ট আছে, দে আর সো কেয়ারফুল, দে অলওয়েজ ক্যারি আমব্রেলা। আর কেউ আছে কখনোই আমব্রেলা ক্যারি করে না। তাহলে আমি যদি সিকোয়েন্স অফ অবজারভেশন দেখতে থাকি, আমব্রেলা, নো আমব্রেলা, আমব্রেলা, নো আমব্রেলা, আমব্রেলা, নো আমব্রেলা, আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট যে আসলে ওই সময় হিডেন স্টেট গুলো কি, বৃষ্টি নাকি বৃষ্টি না, রাইট? মেক সেন্স? সিমিলারলি সিজি আইল্যান্ড, I'm seeing C, G, A, T, 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 and underline যদি আমি গেস করার চেষ্টা করছি, এটা কি CG island, high CG island or low CG island. Now, if I know a pair of observation and a pair of hidden states, suppose আমরা এরকম একটা সিচুয়েশন পেলাম যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে you see something like this, যে আমি জানি যে head, you know, remember head and tail, right? Just for simplicity, head, tail, head. এটা সাপোজ আমি জানি, এবং সাপোজ আমি কোনভাবে জেনে গেছি যে ওই টাইমে এটা একটা ফেয়ার কয়েন ছিল, এরপর করে একটা সরি এইচ তো হবে না, ফেয়ার কয়েন শুরু হয়েছে। সো বি মিন্স বায়াস কয়েন, ইট মিন্স সাপোজ আমি জেনে গেছি এটা, রাইট? যদি হাইপোথেটিক্যালি জানা সম্ভব হয় যে আমি হচ্ছে জেনে গিয়েছি, this is my observation, উপরেরটা নিচেরটা হচ্ছে আমার hidden states. Given these two things, can you estimate the parameters? প্যারামিটার কি কি? আমি এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আমার সিম্বল কয়টা? দুইটা। স্টেট কয়টা? দুইটা। তাহলে আমি যদি এখান থেকে প্যারামিটার এস্টিমেট করতে চাই, তাহলে আমার কি লাগবে? আমার একটা হিডেন মার্কভ মডেল তৈরি করতে, তাই না? মার্কভ মডেলটা কেমন হবে? f আর এটা কি b, f থেকে b তে যেতে পারে, b থেকেও কি f এ আসতে পারে, আবার f থেকেও কি f এ থাকতে পারে, b থেকেও কি b তে আসতে পারে। আর হচ্ছে হিডেন মার্কভ মডেল এই পাশে হচ্ছে f থেকেও কি h তৈরি হতে পারে, f থেকেও t তৈরি হতে পারে, আবার b থেকেও কি h, b থেকেও কি t। সো প্যারামিটার মানে হচ্ছে এই যে আমার হিডেন মার্কভ মডেল, আমি কতগুলো অ্যারো বা আর্ক ইউজ করলাম, এই প্রত্যেকটা আর্কের সাথে কি we need to attach some probabilities or weights, right? So for example, এখানে একটা probability লাগবে, 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 সবগুলো এই যে ক্যাটাগরি probability লাগবে, right? Now looking at this data, can you estimate the probabilities? যাবে? What we see here? We see here some states, right? What states occur after what state, right? So can we see the transitions here? How many transitions do we have here? 1 2 3 4 5 6 7 8টা সিম্বল আছে। কয়টা ট্রানজিশন? 7টা ট্রানজিশন। How many possible transitions are there? How many possible transitions are there? F to F, F to B, আর কি? B to B আর কি? এখানে কয়টা আছে? 7টা আছে। 7টার মধ্যে এই চারটা পরে কিছু আছে? বের করেন তো কাউন্টগুলো। F to F কয়টা আছে? একটা, দুইটা, তিনটা। F to B কয়টা আছে? একটা। B to B কয়টা আছে? দুইটা। B to F কয়টা আছে? একটা। সব মিলে কয়টা হইছে? 7টা। Can we convert them to probabilities? Can you convert them to probabilities? How? So F to F আর F to B, এইটাকে 4 দিয়ে ভাগ করে দিই, এটা কি 4 দিয়ে ভাগ করে দিই। So these are the transitions from F to F and F to B. So this must be probabilities, right? Again, B থেকেও কি দুই ধরনের ট্রানজিশন আছে, এই দুইটাকেও কি কত দিয়ে ভাগ করব? কত দিয়ে ভাগ করব বলেন? 3 দিয়ে ভাগ করব, because total transitions are 3 এবং 3
two were P to B and one was P to A. Now, is there a possibility of getting a zero probability? Yes. And what should we do for zero probability? Laplacian connection. We have to use pseudo counts, right? আমরা তো এক যোগ করে দেব বা কিছুটা যোগ করে দেব। Make sense? Then এটা একটা toy example. So if I have a lots of sequences where these are tagged, then I can learn it, right? করা যাবে না, learn করা যাবে না? Simple. তাহলে আমাদের ট্রানজিশন প্রপার্টি গুলো কি? একটা পেয়ার দেওয়া থাকলেই জাস্ট একটা সিকোয়েন্স হিডেন স্টেট সিকোয়েন্স থাকলেই কি I can learn the transition properties in that easy manner, তাই না? ধরে নিলাম যে এটা দেওয়া আছে, তাহলে কি শেখা যাবে? যাবে। এখন what about these guys? এগুলো কেমনে শিখবো? এগুলো সম্ভব। কারণ আমাদের f কয়টা আছে এখানে? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা। পাঁচটা f এ how many h are there? হ্যাঁ? পাঁচটা। তাহলে h এর প্রবাবিলিটি কি হবে? 5 out of 5। আর কি এর প্রবাবিলিটি? well that's a problem। তাহলে আমরা কি করব? এখানে একটা pseudo count অ্যাড করে Laplacian connection করব। you have to do it। ঠিক আছে, আমি কি বায়াসের জন্য করতে পারবো আমরা? make sense? বায়াস এখানে কয়টা ছিল? তিনটা। so এখানে একটা বুঝাচ্ছে? so if you have input and output means if you have the observation এবং ওই অবজারভেশনের যদি করেসপন্ডিং হিডেন স্টেট গুলি জানা থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই কি প্যারামিটার লার্ন করতে পারি না? that is easy, right? yes, that's how we can do it। মেশিন লার্নিং করে আমরা এটা করতে পারি। ওই যে স্টুডেন্ট আমার ক্লাসে আসতেছে, ছাতা নিয়ে আসতেছে কিনা এগুলো আমি একটা কাউন্ট রাখবো, তারপর আমরা বুঝে যাব যে বাইরে কি হচ্ছে, রাইট? so you need some label data for this, right? label data বলি আমরা এটাকে। তারপরে আমরা ইনপুট সিকোয়েন্স, প্রত্যেকটা সিকোয়েন্সকে লেবেল করা। এটা কি H থেকে আসছে নাকি L থেকে আসছে? I think you are talking about stationary distribution, right? হতে পারে। আমাদের মডেল তো না, সব জায়গাতে বের হওয়ার উপায় আছে। আর ওর কোশ্চেনটা হচ্ছে যদি এমন একটা স্টেট থাকে যেখান থেকে কোনো আউটগোয়িং এজ নাই তাহলে কিন্তু বের হবে না। আমাদের মডেল তো এরকম না। আমাদের মডেল তো এস থেকে এফ থেকেও বি তে যাওয়া যায়, বি থেকেও এস এ যাওয়া যায়। বা আমাদের যে সিকোয়েন্সিয়াল এলিমেন্টের মডেল ছিল সেটাও কি এরকম ছিল না? তিনটা স্টেটের মধ্যে কি যাওয়া আসা করা যেত, সেটাও বেশি হতে পারে। আচ্ছা, so it's possible if you have pair data where you have the observations and the hidden states, তাহলে এখান থেকে মডেলের প্যারামিটার লার্ন করা যায়, রাইট? তাহলে who will give you the hidden states? ধরেন কোন একটা রেফারেন্স জিনোমের জন্য আমাদের জানা আছে যে রেফারেন্স জিনোমে কোথায় কোথায় জেনেটিক রিজিয়ন, তাহলে কি ওটার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব, তাই না? তাহলে ওটার জন্য কি 100 বছর ওয়েট করতে হবে নাকি? ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বাস্তবে আমরা কি চাচ্ছি? আমরা চাচ্ছি এমন কিছু অবজারভেশন যার সাথে হিডেন স্টেট গুলোর কি করেসপন্ডিং ম্যাপিং আমাদের দেওয়া থাকে। এর জন্য 100 বছর ওয়েট করতে হবে। কারণ হচ্ছে যে হিউম্যান জিনোম নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে কতদিন ধরে, তারপর এই এত এত টাকা খরচ করে এখন আমরা মোটামুটি আইডিয়া আছে যে হিউম্যান জিনোমে কোথায় কোথায় জেনেটিক রিজিয়ন গুলো আছে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট এ নিউ স্পিসিস? হাউ ডু আই নো দিস? ডু ইউ গেট মাই প্রবলেম? বোঝাচ্ছে যদি লেভেল ডেটা দেওয়া থাকে তাহলে তো ডান, আমার কাজ সহজ হয়ে গেল। ফর এক্সাম্পল আমরা যখন এনএলপি নিয়ে কাজ করি তখন আমরা কি করি? অডিও নেই, অডিও নেই যে কথা বলতেছি, অডিওর সাথে আন্ডারলাইন যে হিডেন স্টেট দ্যাট ইজ হোয়াট লেটার ওয়াজ দেয়ার, ওটার একটা কি অ্যানোটেশন আমরা দিয়ে দিই, দেন হিডেন মার্কভ মডেলকে দিলে সে সুন্দর মতন হচ্ছে লার্ন করে ফেলে। বাট হোয়াট ইফ দিস ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ ডোন্ট নো? then how do you do it? right? বুঝাচ্ছে টেকনোলজিটা? তাহলে একটা আননোন স্পেসিসের জন্য যেখানে শুধুমাত্র আপনি অবজারভেশন দেখতে পাচ্ছেন, you don't know anything about the reference genome, how can you guess whether this is coming from CG island or high CG island or low CG island? Make sense? বুঝাচ্ছে? তাহলে প্রবলেমটা আসলে মেশিন লার্নিং তে সলভ হয়ে যাচ্ছে না আসলে, কারণ if I don't have this pair, how can I get the estimates? বুঝাচ্ছে? বাট যদি পেয়ার দেওয়া থাকে তাহলে কি এস্টিমেট করা যাবে?
যাবে মনে, right? Often we do have that, so that's the good thing about it. So how can I estimate the parameters? So to estimate the parameters, we might have training data where we have sequence of observations and tagged with them sequence of state sequences, right? এই যে x1 x2 তার জন্য corresponding কি pi1 pi2, আবার আরেকটা পেয়ার x1 x2 তার জন্য কি corresponding pi1 pi2। তাহলে এখান থেকে আমি দুটো জিনিস পাবো, একটা হচ্ছে এই যে এগুলো হচ্ছে আমার ট্রানজিশন ডেটা আর এগুলো কি emission data, so I can estimate both of the parameters. So it's basically a very simple probability যে আমার A থেকে B তে straight transition হয়, এটা probability কত। তাহলে how many times do I see it here from A to B and what are the other types? A to B ছাড়াও কি আরো বিভিন্ন রকম আছে তাদের টোটাল সামেশন, ওই যে 3 out of 5 or 2 out of 5, আর এটা হচ্ছে emission probability। তাহলে how many times X was generated from A and what the other things that were generated from this particular state given তাহলে ওই A থেকে X জেনারেট হয়েছে কয়বার আর A থেকে X বাদে আরো যারা এমিট হয়েছে তাদের সংখ্যা, জাস্ট নরমালাইজেশন, রাইট? ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে আমরা নরমালাইজেশন করতেছি। সুডো কাউন্ট আমাদেরকে কেন অ্যাড করতে হবে? why do we need to add the pseudo count? জিরো প্রবাবিলিটি যাতে কখনো না আসে, রাইট? শুধু কোন কি শুধু উপরে অ্যাড করব না নিচে অ্যাড করব? নিচে অ্যাড করব। নিচে কয়বার অ্যাড করব? যতগুলো সিম্বল এমিশনের ক্ষেত্রে যতগুলো সিম্বল, কিউর ক্ষেত্রে যতগুলো স্টেট। অলরাইট, সো নাও দ্য থিং ইজ কামিং হিয়ার যে আসলে আমার তো আইডিয়াল কেসে আমার কি জানাই থাকবে না যে এই যে পেয়ারটাই তো আমার থাকবে না। পেয়ার মানে হচ্ছে একটা x তার জন্য একটা পাই, এরকম পেয়ার থাকলে আই নো হাউ টু কনভার্ট ইট ইনটু টু ম্যাট্রিক্স, ওয়ান ইজ টি ম্যাট্রিক্স একটা কি ই ম্যাট্রিক্স, রাইট? ধর এটা দেওয়া নাই, তাহলে তো আমাকে কাজ করতে হবে। এটা দেওয়া নাই মানে কি দেওয়া আছে? শুধু x দেওয়া আছে, রাইট? সো হিয়ার ইজ দ্য সলিউশন। কেমিন্স ক্লাস্টারিং আমরা কি করেছিলাম? কেমিন্স ক্লাস্টারিং এর ক্লাস্টার সেন্টার আমরা কোথা থেকে পেয়েছিলাম? Initially randomly. We will do the same thing here. তাহলে আমার যে হিডেন মার্কভ মডেল আছে, হিডেন মার্কভ মডেল আমার কয়টা ম্যাট্রিক্স আছে? একটা হচ্ছে টি আর একটা কি ই। So initially I will initialize this t and e randomly, but with some conditions. কন্ডিশনগুলো কি হবে বলেন? একদম র্যান্ডমলি করলে হবে? হবে না। কি শর্ত? t এর প্রত্যেকটা রো এর সামেশন কি হবে? 1। q এর এবং e এরও কি প্রত্যেকটা রো এর সামেশন হতে হবে? আর জাস্ট এই শর্তটা মেইনটেইন করে আমি র্যান্ডমলি ইনিশিয়ালাইজ করে দেব, রাইট? এটা কি ঠিক আছে? এটা ঠিক থাকার কোনো কারণ আছে? নাই। কেমিন্স ক্লাস্টারিং আমরা যখন ইনিশিয়াল ক্লাস্টার সেন্টারগুলো নিতাম, was this correct? No. So এটাও ঠিক হওয়ার কোনো কারণ আছে? না। So first step is initialize P and E. That means the parameters of the model arbitrarily, right? Randomly. Now I have a model. However bad that is, but I have a model, right? Does it make sense to you? আমার একটা মডেল কিন্তু আছে। এখন এই মডেলের জন্য, এই মডেল আছে মানে কি আমার কাছে টি আছে একটা ই আছে, right? Now I have a x, right? Now from using this model, solve the decoding problem. Do we know any algorithm for the decoding problem? We know. কি? beta t. তো beta t যদি আমি অ্যাপ্লাই করি এখন এই ইনিশিয়াল আপাতত বাজে যে মডেলটা আছে সেটা দিয়ে যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা কি x থেকে কি পাবো? আমি পাই পাবো। You get me? পাই পেয়ে গেলাম না? Make sense? এইবার আমি পেয়ার পেয়ে গেছি x and pi. May not be good, but x and pi পাইছি আমি। এই x and pi ইউজ করে আমি can I now update my t and e? Because initial t and e were not correct, but I know this x is there, and whatever I am getting with this x
an initial arbitrarily initialized t and e, this should be improved now. তাহলে এখন সেকেন্ড স্টেপে আমি যে পাই পেলাম, এই পেয়ার ইউজ করে update the parameters te using this pair of observations which is x and pi, which is we have just learned now, তাই না? তো ইনিশিয়ালি যে te ছিল তার চেয়ে বেটার te পাবো আমি এখানে। and let's continue this thing in a loop. কিছুক্ষণ আমি ট্রাই করতে থাকি। এই স্টেপটা হচ্ছে আমাদের কেমিস্ট্রি ক্লাস্টারিং আমরা কি করি, ইনিশিয়ালি কিছু র্যান্ডম ক্লাস্টার নেই, সেকেন্ড স্টেপে আমরা কি করি, ক্লাস্টারিংটা করি, প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে কোনো না কোনো ক্লাস্টারের আন্ডারে ফেলে দিই। তারপর ওই ক্লাস্টারিং ব্যবহার করে আমরা কি আবার ক্লাস্টারিং প্যারামিটারগুলোকে আপডেট করি। এটাই করছিলাম না আমরা। সো ই এন্ড এম, এক্সপেকটেশন এন্ড ম্যাক্সিমাইজেশন। ফার্স্ট অফ অল whatever I have done তার উপর বেস করে আমি একটা এক্সপেক্টেড ক্লাস্টারিং পেয়ে যাচ্ছি, এক্সপেক্টেড একটা ডিকোডিং পেয়ে যাচ্ছি। নাও এগেইন ইউজিং দিস values pi and x, I have to maximize my model parameters. Make sense? তাহলে কিছুক্ষণ করলে কি আমি দেখতে পাবো যে হয় এটা কনভার্জ করে গিয়েছে, অথবা এটা আর ইমপ্রুভ করতেছে না, অথবা একটা অসিলেট করতেছে, রাইট? কেমিস্ট্রি ক্লাস্টারিং আমরা দেখছি কি হয়, আর বেশি ক্লাস্টারিং চেঞ্জ হতে থাকে না, অথবা ক্লাস্টারিং অসিলেট করতে থাকে। স্টপ দেয়ার। নাও ইউ গেট wherever you have started তার থেকে বেটার একটা মডেল প্যারামিটার পাচ্ছি না? কারণ এই প্রত্যেকটা ইটারেশনে কি হবে, 2 থেকে 3 যখন আমরা যাচ্ছি নতুন নতুন টি পাবো, রাইট? সো ইট ইজ কাইন্ড অফ আ হিল ক্লাইম্বিং অ্যালগরিদম where you get to see a better t and e each iteration, তাই না? একবার যদি রান করি তাহলে লোকাল মিনিমা বা লোকাল ম্যাক্সিমামে পৌঁছে যাব। একবার রান করে স্যাটিসফাইড হতে পারবো আমি না, রান ইট এগেইন, then you get another t and e, and among these set of runs you best choose the best t and e. That's how we estimate the model parameters for hidden Markov models. And this algorithm has got a name. It's not just EM. This algorithm is called Baum-Welch algorithm. Yeah. So that was the part which was left for today's class. So আমরা বলতেছিলাম যে ভিটাবি ট্রেনিং করব, তাহলে আমার প্রথম কাজ হচ্ছে choose a random set of parameters. Parameter মানে হচ্ছে model parameters. That means what is unknown to me. Unknown to me is E and T. So we do that and we repeat in a loop. Best path মানে হচ্ছে আমি আমার দেওয়া আছে কি x দেওয়া আছে, so x থেকে বেস্ট পাথ পাই বের করতেছি, এবং দেন আমি হচ্ছে x এবং পাই ইউজ করে আমার মডেল প্যারামিটারকে আপডেট করছি। This is a local search algorithm. Why do we call it a local search algorithm? Because এটা হচ্ছে ওই এখন যেটা আছে তার থেকে কাছাকাছি একটা বেটার দিকে যায়, তারপর ওখান থেকে একটু কাছাকাছি যায়। It's very much similar to what we have seen in deep sampling and also in Kevin's clustering. দেখেছি আমরা বিভিন্ন সময় একই অ্যালগরিদম কিন্তু ফিরে ফিরে আসতেছে, রাইট? Yeah, this is one of the most powerful algorithms in computer science. So this algorithm is very much similar to what we call the state of the art, which is Baum-Welch. So এটাকে আমরা Baum-Welch বলতে পারি, মেকানিজমটা একই আছে। ওকে, আচ্ছা। So yeah, that's it. তাহলে আমাদের মডেল প্যারামিটার যদি নাও জানা থাকে তাও কি আমাদের জাস্ট অবজারভেশন থেকেও কি আমরা মডেল বের করতে পারি। Now next question is how many states will be there? 2, 3, 4. You can do that for different models, and then over the runs you can select the best model that fits your data. Supervised, unsupervised? Unsupervised, right? তাই না? But আমি কি ডেটা ক্রিয়েট করতে পারতেছি, আমি হচ্ছে আবার লেভেলগুলোকে ক্রিয়েট করতেছি, then again I am trying to fit this. Make sense? এটা পুরোপুরি আনসুপারভাইজড হয় না, কারণ হচ্ছে আমাদের এখন কি কিছু নোন x এবং কিছু নোন পাই পাওয়া যায়, তো আমি ইনিশিয়াল মডেলগুলো কিগুলো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে পারি, then I can run my things. Yeah, even NLP তে আমরা যা যা করেছি সব একটার সাথে মিলতেছে। So basically এখন hidden Markov model ইউজ হয় প্লাস RNN is there, right? Recurrent neural network. So there you have the hidden states which are not that much meaningful, but HMM we have meaningful hidden states which we have manually
ডিফাইন, তাই না? আমরা নিজেরা ডিফাইন করেছি এটা হচ্ছে হাই সিজিআরএন, এটা হচ্ছে লো সিজিআরএন, বাট এটা ইনসার্ট, এটা ডিলিট। But often in RNN or those kind of networks, we don't understand the meaning of the hidden states. বুঝা যাচ্ছে? Alright, আপাতত আমাদের তাহলে হিডেন মার্কভ মডেলে আমরা শিখলাম ডিকোডিং প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে হয় and how to estimate our model parameters. So fine? Okay. এই গতকালকে আর আজকের ক্লাসে এই পর্যন্ত মিলে কিন্তু আমাদের কুইজ নাম্বার 4. ওকে? প্রজেক্টে কি অবস্থা? কারা এখনো পর্যন্ত প্রজেক্টের টপিক সিলেক্ট করতে পারি নাই? আচ্ছা, সবাই করতে পারছি আপনারা? কেউ আটকে দিচ্ছে, দ্যাটস গুড। আচ্ছা, clustering is a good idea to go with, right? Because I've shown you in class যে geodata কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় and geodata দিয়ে clustering করা যাবে, right? Then you have also learned PCA and how we can select the genes, visualization দেখছি আমরা, PSP and other stuff, and কিভাবে PCA থেকে আবার input dimension ব্যাক করতে হয় সেটা আমরা দেখেছি, সেখান থেকে আমরা চাইলে জিন সিলেক্ট করতে পারি, so that clustering could be one of the ideas. আরেকটা আইডিয়া হচ্ছে সুপারভাইজড লার্নিং ইউজ করা। হোয়াট ইজ সুপারভাইজড লার্নিং? লেভেল ডেটা থেকে একটা মডেল বানানো, এরকম কিছু একটা হবে, রাইট? সো সুপারভাইজড লার্নিং দিয়ে কিন্তু আমরা প্রজেক্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি আমাদের জিন এক্সপ্রেশন ডেটা দিকে তাকাই, তাহলে ওখানে কিছু কিছু রো ছিল যেগুলো ক্যান্সারাস, আর কিছু কিছু রো ছিল কি নন ক্যান্সারাস। তাহলে আমি জানি যে এইটা, এই রোটা হচ্ছে ক্যান্সারাস, এই রোটা হচ্ছে নন ক্যান্সারাস। এই ক্লাস্টারিং দিয়ে সলভ করা যায়, এটা কি সুপারভাইজড লার্নিং দিয়ে সলভ করা যায়। সো সুপারভাইজড লার্নিং দিয়ে সলভ করা মানে হচ্ছে নাও বেসড অন দিস ইউ লার্ন মেশিন লার্নিং মডেল। সো হোয়াট ইজ মেশিন লার্নিং মডেল? উইল সি ইন এ মোমেন্ট। বাট এই ধরনের কিছু ডেটা নিয়েও কাজ করা যেতে পারে। ক্লাস্টারিং হচ্ছে ভেরি সিম্পল, প্রিভিয়াস ক্লাস্টারিং অর হোয়াটএভার উই হ্যাভ লার্নড, সেগুলো দিয়ে কি কাজ করা যায়। প্রবলেমটাকে আমরা ইন জেনারেল বলি হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। Given a data, you have to classify it. Classify means you have to label it. You have to give it a cancerous label or liver disease or whatever phenotype you can add to it. Even our problem here, hidden Markov model, it is a classification problem. For example, here for each of the observation sequences, you have to annotate it. Either it is coming from L or it is coming from H. So for each of these symbols, the problem is essentially a classification problem. Binary classification, দুইটা লেভেল, তাই না? H এবং L. Okay. So আমরা একটু আজকে ক্লাসে স্টার্ট করব, I will not finish. So I'll try to give you an idea. প্রজেক্ট দিয়ে যারা একটু ডিফিকাল্টিজে হয়তো বা আছি, সবাই না, তাদের যাতে একটু হেল্প হয়, how can we select a suitable data set so that we can solve the problem of binary classification maybe and get our project done, right? So here is one of the papers that one of our students published some time ago. So this journal is called Computational Biology and Chemistry Journal. So the paper was, you can read the name, a sequence-based ensemble classifier for predicting origin of replication. This is some problem that we already know, right? তারপরে এরা কিছু একটা করেছে, রাইট? একটা সিকোয়েন্স বেসড ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম করেছে, তাই না? আচ্ছা, এই প্রবলেমটা যদি এখন আমি রিপ্রোডিউস করতে চাই, হোয়াট গুড থিং দিস স্টুডেন্ট হ্যাজ ডান, এই স্টুডেন্ট একটা খুব সুন্দর করে ও আবার একটা গিটহাব ও দিয়ে দিয়েছে, রাইট? এবং গিটহাবে কোড ডেটা সেট সব দেওয়া আছে। সো দোজ আমি যখন আমাদের এই প্রবলেম সেটের মধ্যে কি আমরা কিছু প্রবলেম দিয়ে দিয়েছিলাম না, I told you that you can select any of them. So if you select this origin of replication problem, and you can try to build your own model which may be better or worse than this whatever they have done, right? And their code is open, so you can see ওরা কি করেছে। এখন এই যে মেশিন লার্নিং দিয়ে আমি একটা প্রবলেম সলভ করব। প্রবলেমটা কি? I have to find out origin of replication. ক্লাসে আমরা খুব সিম্পল ব্যাকটেরিয়াল জিনোম দেখেছিলাম, যেখানে হচ্ছে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন একটাই থাকে। ওইটাকে স্কিউ ডায়াগ্রাম দিয়ে খুব সুন্দর মতো কি বের করে ফেলা যায়,
তারপর এটা আশেপাশে গিয়ে সলভ করা যায়, কিন্তু বাস্তবে ব্যাকটেরিয়াল জিনোম এরকম আছে যেগুলোতে হচ্ছে একাধিক অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন থাকে, রাইট? এন্ড স্কিউ can help but স্কিউ cannot solve all the problems. যেগুলো ক্লাসে আমরা বলেছিলাম শেষের দিকে যে স্কিউ সবসময় কি সলভ করতে পারে না। ফর এক্সাম্পল এখানে ও যে স্পেসিসটা নিয়ে কাজ করেছে, স্পেসিস নাম কি? এই স্পেসিসটা একটা সাংঘাতিক স্পেসিস, আরেকটা ব্যাকটেরিয়া যেটা হচ্ছে আমাদের ফুড পয়জনিং এর জন্য দায়ী, কেমন? সো দিস স্পেসিস, এই স্পেসিসটারও আমরা এখানে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা বলা আছে, হ্যাঁ? তো এখানে যে বলা আছে যে দেখেন এটা আমরা জানি, রাইট? But the problem is it's very difficult to identify. Why this is difficult to identify? Because এই যে prokaryotic cell-এর তুলনায় eukaryotic cell-এ there are hundreds if not thousands of origin of replications, প্রচুর পরিমাণে আছে। সো এইটার জন্য আসলে এটা আইডেন্টিফাই করা ডিফিকাল্ট। সো ক্যান উই ডিপ্লয় মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমস ফর দ্যাট ম্যাটার, যাতে করে আমি অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন বের করতে পারি, right? So again this is I'll be discussing about this particular problem, origin of replication, but similarly promoter sequence identify kora, transcription binding factor identify kora, every problem can be translated into a machine learning problem. Now it is যে কোনো প্রবলেম পেলেই প্রথমে দেখে যে মেশিন লার্নিং এ কনভার্ট করা যায় কিনা, because of the success of the recent machine learning algorithms, right? So আমরা একটু দেখি যে আমাদের এই প্রবলেমটাকে মেশিন লার্নিং এ কনভার্ট করতে পারি কিনা, ওরা কিভাবে করেছে, এবং কোনো জেনারিক কোনো পাইপলাইন আমরা চিন্তা করতে পারি কিনা যেখানে হচ্ছে আমরা যে কোনো প্রবলেমকে মেশিন লার্নিং প্রবলেমে কনভার্ট করে ফেলতে পারি, রাইট? সো স্লাইড ইজ স্টিল ইন প্রিপারেশন, বাট আমি একটু দেখাই আজকে। সো ফর এক্সাম্পল RNA-seq data classification. So this is already we have seen, right? আমরা কিন্তু RNA-seq data নিয়ে কাজ করেছি, তাই না? RNA-seq data মানে কি? Gene counts, gene expression data, right? তো এমন হতে পারে যে imagine you have RNA-seq data collection of labeled normal lung and cancer tissues. এই ডেটা দেখতে কেমন? এই ডেটাটা আমরা যদি জিন এক্সপ্রেশন ক্লাসে কিছু মনে থাকে তাহলে আমাদের মনে আছে যে এই ডেটাটা দেখতে এরকম, যে আমাদের এখানে কি ছিল, একটা ম্যাট্রিক্স ছিল, রাইট? যে ম্যাট্রিক্সে কি ছিল, কতগুলা রো ছিল, আর প্রত্যেকটা রোতে অসংখ্য কলাম ছিল, তাই না? হাউ মেনি কলামস আর देयर? লটস অফ কলামস। আমরা ক্লাসে একটা ডেটা নিয়ে কাজ করেছিলাম না, থাউজেন্ডস এর উপরে কলাম ছিল। প্রত্যেকটা কলাম কি, জিন 1 জিন 2 এভাবে কি অনেকগুলি জিন আছে। এই জিনগুলোর কি gene count, right? And these guys here, cell 1, cell 2, and cell M are again gene monograph in genus. So this was a M into N matrix. Each of the rows were cells, and each of the columns were gene counts that we find in each of these cells. অথবা আমরা দেখেছিলাম যে rows represented something else. Rows represented organisms. একটা হিউম্যান সাবজেক্ট, তাদের বডি থেকে নেওয়া যে স্যাম্পল, সেই স্যাম্পল থেকে জিন কাউন্ট ছিল। Either it is at the cell level or it is at the sample level. So either they could be cell or they could be sample 1, sample 2 up to sample M. Right? Now, when we did clustering, what we did? We asked the chemist clustering to do a clustering of the samples or the cells, right? So ideally the problem is called classification. Classification means you are given a data and you have to add a label to this data. Now I am uttering this word label, right? What is a label? Label means classification. এটা কি টাইপের? ফর এক্সাম্পল আমাদের কেসে দুই টাইপের জিনিস আমরা ইন্টারেস্টেড, একটা হচ্ছে কি ক্যান্সার, একটা হচ্ছে কি নন ক্যান্সার। সো ইফ উই নো দিস two labels, it is called supervised classification. If we don't know these labels, it is called unsupervised classification. আমি না জানি যে দুটো লেভেল আছে, তাহলে এটা হচ্ছে unsupervised classification. আর যদি আমি জানি যে এখানে দুইটা ক্লাস আছে, তাহলে এটা কিন্তু বলে এটাকে
You know the labels, right? Storage cluster. তাহলে আমার যদি সেল স্পেসিফিক জিন কাউন্ট চলে আসে, এখন আমার কাজ কি আনসুপারভাইজড হতে পারে, সুপারভাইজড হতে পারে। ফর এক্সাম্পল hierarchical clustering, we didn't know about the clusters, right? How many clusters will be there, we didn't know. That was unsupervised classification, unsupervised learning, right? K-based clustering, we didn't care about what were the clusters. মিলতে পারে না মিলতে পারে, আমি আন্দাজে একটা কে ধরে নিয়ে কি কাজ করতেছিলাম, তাই না? k equal to 2, k equal to 3, k equal to 4, নানা রকম k এর জন্য করে যেটা বেস্ট হয় সেটাকে আমরা আউটপুট দিচ্ছিলাম, রাইট? This is unsupervised. But now we know that there should be at least two classes. One is cancer and one is non-cancer. Now এইটা আমরা যখন এটা জানি তখন আমরা বলি যে ভাই এইটা নিশ্চয়ই কোথায় থেকে বলা আছে, রাইট? ওই যে জিনিসটা বলা আছে এটার নাম হচ্ছে লেভেল, আর বাকি পার্টটার নাম হচ্ছে ফিচার, or we call it sometimes data, loosely speaking data, but এটাকে ফিচার বলা উচিত। এটাকে অনেক সময় আমরা x বলি। আর ওই যে লেভেল যেটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে y। লেভেল মানে হচ্ছে এইখানে প্রত্যেকটা রো either this is cancer or this is non cancer, either this is cancer or this is, এই ইনফরমেশনটা কোথায় এক জায়গায় বলা আছে, হয় এই ম্যাট্রিক্সে বলা আছে অথবা অন্য কোনো এক জায়গার মধ্যে কি বলা আছে। So now we are getting a classification problem where we have two classes. One is cancer, one is non-cancer. This is a binary classification problem. Also, the problem we just solved in the last class, high CG island and low CG island, that can also be transformed into a binary classification problem in any case, right? Make sense? আচ্ছা, তাইলে এখন এই প্রবলেমটাকে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি? প্রবলেমটা কি? প্রবলেমটা হচ্ছে এটা তো জানা আছে না, তাই না? রাইট? নাও সে আমার কাছে এখন কিছু নতুন ডেটা আসছে, আর একটা ছোট্ট ম্যাট্রিক্স বা বড়, আই ডোন্ট নো, যেখানে হচ্ছে কিছু রো আছে, and we have the same gene counts here. So these are also maybe the cells or the samples. Now we have the X, right? But we don't know the Y here. So your task is to find the Y for this new set of data. বুঝাচ্ছে? So this is a given data where you know X and corresponding Y. But now you have a unknown set of data where you don't know the Y. Or at least আপনাকে X দেওয়া হয়েছে, Y দেখতে বলা হয়। Now can you predict this Y? This task is called classification. That means you already know something which we call the training set. যেই সেটের মধ্যে দুইটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে x আর একটা কি y, আরেকটা সেট আছে যেখানে শুধুমাত্র কি আছে x আছে, y জানা নেই আমার, আমি ভ্যালিডেট করতে পারবো কিন্তু y ধরা যেতে পারে। In reality I have to come up with an algorithm যেখানে হচ্ছে এই unknown y গুলিকে সে প্রেডিক্ট করতে পারবে। একটা রো দিয়ে দিলে সে হচ্ছে বলবে এটা হচ্ছে ক্যান্সার, এটা হচ্ছে নন ক্যান্সার। মেক সেন্স? হাউ ক্যান আই সলভ ইট? যারা মেশিন লার্নিং cse443 করেন না তারা আমাকে অ্যানসার দেন, এটা কিভাবে সলভ করা যায়? দীপ্ত বলেন কিভাবে সলভ করা যায়? ইউজিং হোয়াটএভার উই হ্যাভ লার্নড ইন দিস কোর্স। কেমিস ক্লাস্টারিং দিয়ে সলভ করা যায় কিভাবে? কোন ডেটাটা? ট্রেনটা টেস্ট ডেটাকে একটা ক্লাস্টারে আমরা নিয়ে আসবো, then I know the label, right? That's the correct answer. We don't need to learn supervised machine learning to do this. We can still do our work by k-means clustering, right? Train data উপর আমরা কি করতে পারি? k-means clustering করতে পারি না? We know এখানে দুটো ক্লাস আছে, তাহলে k-means clustering কি আমাকে দুটো ক্লাস্টার দিবে? অথবা যদি মাল্টিপল ক্লাস্টার দেয়ও, প্রত্যেকটা ক্লাস্টারকে কি একটা লেভেল অ্যাসাইন করতে পারবো না? Are you getting my thing? তাহলে ধর 10টা ক্লাস্টার দিল, কিন্তু আমি জানি না যে দুটো ক্লাস আছে, তাহলে এই 10টা ক্লাস্টার কি আমি কোনোটাকে ক্যান্সার কোনোটাকে নন ক্যান্সার দিয়ে আসতে পারি? এইবার টেস্ট ডেটা থেকে একটা একটা করে নিতে পারি, নিয়ে আমি দেখতে পারি টেস্ট ডেটা কোন ক্লাস্টারের সাথে সবচেয়ে কাছে ক্লোজ, যেটা ক্লোজ হবে ওই ক্লাস্টারে একটা লেভেল অলরেডি দেওয়া আছে, ওটাই কি আমার এটা স্যার আমার হচ্ছে ট্রেনিং ডেটার প্রপার্টিটা নষ্ট করে দিবে না? কেন হতে পারে
আমি ক্লাসিক অ্যালগরিদমটা এমন ভাবে কাজ করলো সেটা কি হচ্ছে মানে নন ক্যান্সারের হ্যাঁ, that they can validate কেমিস্ট ক্লাস্টারিং এ যখন আপনি জানেন যে ক্লাস্টারিংটা এমন হওয়ার কথা এমন হচ্ছে না, ওইটা আপনি একটা লস ফাংশন মধ্যে ফেলে দিয়ে আপনি তো অলরেডি ওটাকে ফেলে দিতে পারেন, রাইট? So suppose you are doing k-means clustering, then you don't know what will be the number of k, right? So you do it for k equal to 2 to say 100. করে আপনি অনেক ক্লাস্টারিং পাইছেন, ওকে আপনি চুজ করতে পারবেন that best explains your data, right? আমি প্যারামিটার টিউন করতে হবে, ওকে, রাইট? But as Ditto said, it is very much possible to solve this problem without using any of the supervised learning algorithms. Make sense? And that is sometimes done. Okay, it's not a bad idea. বুঝাচ্ছে? And that will solve your classification problem. Now, I mean, এখান থেকে নিয়ে নিয়ে I agree, I understand your problem, but that is how your model works. Model যদি কাজ না করে, leave the model. You use some other kind of instead of k-means, you can use BB scan, or you can do some more feature engineering so that your clustering captures the inherent relationship between X and the clustering, right? Yeah, that should be done. Well, that's it. Problem solved by that still, right? Without knowing any of the supervised learning algorithms. Make sense? And what is supervised learning algorithms? It is basically, again, unsupervised আমরা যদিও বলছি k-means clustering is one of the successful algorithms, but there are also similar algorithms that tries to give you a relationship between the X and the Y. Make sense? So, yes, আমরা খুব সহজেই কি unsupervised learning দিয়েও প্রবলেমটাকে আসলে সলভ করতে পারতেছি, তাই না? So, unsupervised learning আমরা কি দেখেছিলাম? So, this could be solved using either unsupervised or supervised learning method. Supervised unsupervised কিভাবে করব? আমি এটাকে কি খুব সহজেই কি যে কোনো একটা ক্লাস্টারিং ইউজ করতে পারি, তাই না? তার আগে আমি চাইলে MDS বা PCA রান করে নিতে পারি। MDS means multi-dimensional scaling and PCA you remember, right? So করার পর কি আমি খুব সহজে আননোন স্যাম্পলগুলোকে ওই নোন স্যাম্পলগুলোর মধ্যে যে ডিসটেন্স বা ক্লাস্টারগুলোর যে ডিসটেন্স সেখান থেকে কি খুব সহজেই লেবেলিং করে ফেলতে পারি। তারপর লেবেলিং ঠিক হলো না ভুল হলো এটার জন্য আমি বিভিন্ন রকমের এরর অর একুরেসি এই ধরনের কিছু মেট্রিক আমি ব্যবহার করতে পারি। Make sense? So you guys can do it, right? Project বলতে আমরা তো অদ্ভুত কিছু বোঝাচ্ছি না। You need to get some data and try those problems. Okay? আচ্ছা। So this is taken from this paper, this picture. I've not drawn it. So this is an example of how any problem can be transformed into a machine learning problem. Give me just 5 minutes. আচ্ছা, আমরা শেষ করে ফেলছি আমাদের জাস্ট আমরা এটা যেটা করব এই ক্লাসটার একটা ফলো আপ ক্লাস নিব আমরা অনলাইনে so that I can show you from the scratch how we can read data and develop a minimal machine learning model, supervised, not unsupervised this time, কারণ unsupervised দেখছি আমরা, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে আমরা ওইটা আমরা এই অনলাইনে এই উইকেন্ডে আমরা করবো আবার, ওকে? 9টা না 8টা, আপনারা 9টা বলে আমাকে আলটিমেটলি ধোকাই দিয়েছে। কয়জন জয়েন করছে আমাদের ক্লাসে? 13 জন মনে হয় সব মিলে। সো ওই 8টা হলেই কি 9টা হলেই কি? ঠিক আছে? 8টাই করবো। আচ্ছা, আমরা it's fine. You can watch the videos later. It's fine with me. আচ্ছা, আমি শেষ করে ফেলি জাস্ট এই স্লাইডটা দিয়ে। সেটা হলো যে সুপারভাইজড লার্নিং আমাদের কি করে? সে হচ্ছে x এবং y দুটো জিনিস জানবে। x হচ্ছে ওই যে ফিচার, জিন কাউন্ট or whatever we have, আর y হচ্ছে লেভেল। এই দুটো জিনিস আমাদের আজকে জানা হচ্ছে। And then for example এখানে একটা প্রবলেম, এটা হচ্ছে TSS. TSS is, what is TSS? ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইট। ট্রান্সক্রিপশন শব্দটা পরিচিত মনে হয়? এতদিনে তো দিতে হবে, তাই না? তাহলে আরএনএ যেখান থেকে হচ্ছে ট্রান্সক্রিপ্ট শুরু করে, তাহলে জিনোমের মধ্যে এটাকে অ্যানোটেশনে কাজ। তাহলে আমার ট্রেনিং সেটের মধ্যে কি থাকতে পারে? রোজ, রাইট? where we have some sequences which is labeled as TSS or not TSS. তাহলে এই পার্টটা কি? y আর এই পার্টটা কি? x. এটা হচ্ছে কেবল ট্রেন ডেটা, রাইট? আর টেস্ট ডেটা কি শুধুমাত্র কি x আছে, y নাই। তাহলে আমাকে এই x টা বের করতে হবে। তো মেশিন লার্নিং কি করে? মেশিন লার্নিং হচ্ছে সাব অ্যালগরিদম ইউজ করে একটা মডেল বানায়। তারপর এই মডেলকে এই ট্রেন সেট থেকে একটা করে ডেটা দিলে সে হচ্ছে একটা একটা করে এরকম প্রেডিকশন দিতে পারে, রাইট?
This is just outline of how it works. Okay, so this picture is taken from a nature paper. It's like a review paper chilo. Click করলে পাওয়া যাবে. So these are the steps for how I can generate machine learning algorithm. First step হচ্ছে কি? আমরা একটা প্রবলেম নিয়েছি, start description, start site, prediction or origin of replication, prediction. Next step কি? data set gather করা। শিখি না এখনো, শিখতে হবে। কোথা থেকে নিব আমি? প্রোটিনের জন্য PDB or UniProt, SwissProt করে যেতে নিব। DNA এর জন্য NCBI এর যে sequence read archive or we can do those things. Gene count যদি নিতে হয় GEO থেকে নিব আমরা। Then features অনেক সময় দেওয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল জিন কাউন্ট নিজেই ফিচার না দেওয়া থাকলে ফিচার বের করতে হবে। ফিচার যদি অনেক হয়ে যায় তখন কি ফিচার কমাইতে হয়, ফর এক্সাম্পল PCA করে কমানো যায় বা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর একটা ক্লাসিফায়ার ডিজাইন করতে হয়। অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ইমেজ ক্লাস্টারিং দিয়েও কি ক্লাসিফায়ার তৈরি করা যায়, and we learn a few of the classifiers if needed. Then I test করি যে কাজ করে কিনা। If I am satisfied then I do the don't leave the class, একটু আমাদের 15 মিনিট লাগবে, সরি ডিপ্লয়মেন্ট করি, রাইট? আর কোন একটা স্টেপে যদি পছন্দ না হয় তাহলে কি আমি আগের যে কোনো স্টেপে কি ব্যাক করতে পারি। কোন একটা স্টেপে যদি ভালো কাজ টেস্ট করে যদি দেখি কাজ করে নাই তাহলে কি নিশ্চয়ই কোন একটা স্টেপে ভুল করতে, তাই না? এই হচ্ছে মেশিন লার্নিং। দেখছেন, ও বুঝে গেছে। তাহলে আমরা নেক্সট অনলাইন ক্লাসে উইল ট্রাই টু বিল্ড এ স্ক্র্যাচ মডেল, একদম স্ক্র্যাচ থেকে বানাই দেখব যে একটা সুপারভাইজড লার্নিং মডেল, সিম্পল সহজ মডেল ক্লাসিফাই করতে পারি কিনা, অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন, ওইটা প্রবলেমটার জন্য। কেমন? আচ্ছা, এখন যে পার্টটা, এই পার্টটা সাব্বির দিবেন, আমি ক্লাসে থাকবো। সো দিস ইজ এ ভলান্টারি থিং দ্যাট সাব্বির মনে হয় ডিটেলস বলেন। সো ইফ ইউ ক্যান জাস্ট হেল্প দ্য সায়েন্স। আপনাদের অল্প কিছু টাইম নিব, বেশিক্ষণ না। সো লাগবে না স্যার, আমি হেঁটে হেঁটে ওকে। সো যেটা বলতেছিলাম যে আপনাদের অল্প কিছু টাইম নিব। উই আর ডুইং এ রিসার্চ অন মিস ইনফরমেশন। সো আমি ফার্স্ট একটু আইডিয়া দিয়ে নিই মিস ইনফরমেশন বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছি, কারণ কাছাকাছি কিছু টার্মস আছে, সো ইট কুড গেট মিক্সড আপ। ওকে, সো মিস ইনফরমেশন ইজ সামথিং যেটা আনউইলিংলি একটা ফলস নিউজ স্প্রেড হচ্ছে, লেটস সে। ওকে, সো এটার কাছাকাছি একটা ওয়ার্ড যেটা আমরা কমনলি দেখি যে ডিসইনফরমেশন, ওটা উইলিংলি একটা এজেন্ডা ভিত্তিক একটা ইনফরমেশন আপনি ক্রিয়েট করছেন, করে দেন তারপরে স্প্রেড করতেছেন, ঠিক আছে? সো আমাদের ফোকাস হচ্ছে মিস ইনফরমেশন, এবং আরেকটু স্পেসিফিকলি বললে ডিউরিং সেনসিটিভ টাইমে মিস ইনফরমেশনের ফ্লো নিয়ে আমরা, কিংবা মিস ইনফরমেশন কি ধরনের ইমপ্লিকেশন ক্রিয়েট করতেছে, কি ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছে, এইগুলো নিয়ে রিসার্চ করতেছি। সো ফর এক্সাম্পল আমি যে এই যে হাইলি সেনসিটিভ টাইম বললাম, এইটা আসলে কি মিন করতেছি। সো খুব রিসেন্ট টাইমে আপনারা ইন্ডিয়া পাকিস্তান ওয়ার সিচুয়েশনটাকে চিন্তা করতে পারেন, এবং খুব ভালো একটা টাইম লাইন হলো লাস্ট জুলাই, যেটা সেটাকে কনসিডার করতে পারেন। সো হাইলি সেনসিটিভ একটা টাইম ছিল, কিংবা আমাদের বাংলাদেশে এভরি ইয়ার এই ফ্লাড হয়, রাইট? সো ফ্লাডের টাইমটাকে আপনি কনসিডার করতে পারেন। সো আমরা স্পেসিফিকলি ফোকাস করতেছি লাস্ট জুলাইকে। সো আমরা ইনিশিয়ালি এই পার্টিকুলার রিসার্চের টার্গেট হচ্ছে রুট লেভেলে